Hello everyone and welcome back to the session International Banking and Finance. In this session, we are learning about chapter number 4 International Capital Market. In yesterday's lecture, we have discussed about foreign portfolio investment, advantages, disadvantages of FPI. Today, we are going to discuss about distinction between FDI and FPI. And also we will discuss about distinction between foreign direct investment and foreign institutional investment. So let's start. So students, let's start with distinction between FDI and FPI. FDI stands for foreign direct investment. FPI stands for foreign portfolio investment. FDI comes from It tends to be undertaken by multinational organization. FPI comes from more diverse sources. For example, small companies, pension fund, through mutual fund held by individuals, investment via equity instrument, debt of a foreign enterprise. बघा FDI ची इन्व्हेस्टमेंट कोण करतं तर मल्टीनॅशनल ऑर्गनायझेशन्स करतात आणि FPI ची इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती स्मॉल कंपन्या पेन्शन फंड म्युच्युअल फंड त्याच्यानंतर इन्व्हेस्टमेंट वाया इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स डेब्ट फॉरेन एंटरप्राइज यांच्या मार्फत FPI मधल्या इन्व्हेस्टमेंट केल्या जातात. मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट आर efficiently managed in FDI. In FPI, projects are less efficiently managed. Involvement, direct or indirect. In FDI involve in management and ownership control long-term interest. लक्षात घ्या FDI ची जी इन्व्हॉल्वमेंट आहे तर ती ओनरशिप कंट्रोल मालकीचा हक्क असतो लॉंग टर्म इंटरेस्ट असतो पण FPI मध्ये नो ऍक्टिव्ह इन्व्हॉल्वमेंट इन मॅनेजमेंट इन्व्हेस्टमेंट instruments that are more easily traded, less permanent, and do not represent controlling stake in an enterprise. Duration FDI duration is longer time and stability. FPI duration is highly volatile. म्हणजे फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट मधली इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती अस्थिर असते. Volatility हाय अँड स्मॉलर नेट इनफ्लो. लक्षात घ्या FDI चा इनफ्लो हा हॅव्हिंग अ स्मॉलर नेट इनफ्लो स्मॉलर असतो पण FPI हॅव्हिंग लार्जर नेट इनफ्लो. Sell off FDI is more difficult to sell off or pull out, whereas FPI is fairly easy to sell securities and pull out because they are liquid. Objective in FDI, not just for profit but also for business diversification, expansion, integration, etc. लक्षात घ्या फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटचा ऑब्जेक्टिव्ह हा फक्त प्रॉफिट मिळवणं नसून बिझनेस डायव्हर्सिफिकेशन असतो, बिझनेस एक्सपान्शन असतो किंवा इंटिग्रेशन असतो. इन FPI, सोल एम इज profit on investment. What is invested? In FDI, it involves the transfer of non-financial asset, technology, intellectual capital, in addition to financial asset. लक्षात घ्या FDI ची जी इन्व्हेस्टमेंट असते नुसतं फायनान्शियल ॲसेट नसून त्याचबरोबर टेक्नॉलॉजी इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी याचं
ट्रान्सफर केलं जातं. इन एफपीआय ओनली इन्व्हेस्टमेंट ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स आर देअर. फक्त फायनान्शियल ॲसेट इन्व्हेस्ट केले जातात. Students, now we will see what is difference between FDI and FIA. FDI, it means foreign direct investment, and FII stands for foreign institutional investment. The point of difference between FDI and FII, the first point is investment. FDI is an investment that parent company makes in foreign country. On the contrary, FII is an investment made by investors in market of foreign nation. लक्षात घ्या, FDI ही फॉरेन पॅरेंट कंपनी जी आहे ती फॉरेन कंट्रीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करते, पण FII मधली इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती इन्व्हेस्टर्स करत असतो फॉरेन मार्केट, परदेशातल्या मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असतो. Next point is motive. Motive behind FDI is to acquire controlling interest in foreign business enterprise or set up an enterprise with controlling interest. Motive behind FII is to make capital gain from investment. There is no intention of controlling entity. Registration. In FII, company only need to get registered in stock exchange to make the investment, but FDI is quite different from it as they invest in foreign nation. बघा, लक्षात घ्या, FDI मधली इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती पॅरेंट कंपनी फॉरेन कंट्रीमध्ये करत असते. FII मधली इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती इन्व्हेस्टर्स हे परदेशातल्या मार्केटमधले इन्व्हेस्टर्स यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असतात. एफडीआयचा म्हणजे एफडीआय करण्यामागचा मोटिव्ह काय आहे, तर कंट्रोल ओव्हर एंटरप्राइज. पण FII चा मेन मोटिव्ह आहे कॅपिटल गेन. लक्षात घ्या, FII कंपनीज ज्या आहेत त्यांना स्टॉक एक्सचेंज मध्ये रजिस्ट्रेशन करणं आवश्यक असतं, पण फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट हे क्वाईट डिफरन्स आहे. यातली इन्व्हेस्टमेंट ही वेगळ्या प्रकारे तुम्हाला करावी लागते. जसे की दे इन्व्हेस्ट इन फॉरेन नेशन्स, ते परदेशात इन्व्हेस्टमेंट करत असतात आणि म्हणून त्याची प्रोसिजर वेगळी आहे. Entry and exit. Foreign institutional investors is also known as hot money, as the investors have liberty to sell it and take it back. But foreign direct investment is not possible. In foreign direct investment, it is not possible. FII can enter in stock market easily and also withdraw from it easily, but FDI cannot enter and exit easily. लक्षात घ्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट साठी FDI साठी एंट्री आणि एक्झिट दोन्ही नॉट इझी, बट इन FII it is easy. Target source. FDI investment targets a specific enterprise. FDI is made with business philosophy of diversification, integration, consolidation, expansion, and core business formation. FII increasing FII increasing capital availability in general aims at gain on investment mainly through stock market. बघा, FII चा उद्देश काय असतो की जास्त जे कॅपिटल आहे तर त्याच्यातनं गेन करणं आणि त्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट करणं थ्रू स्टॉक मार्केटच्या माध्यमातून FII ची इन्व्हेस्टमेंट केली जाते. पण FDI ची इन्व्हेस्टमेंट जी आहे त्याचं टार्गेट एक स्पेसिफिक एंटरप्राइज असतं आणि त्या व्यवसायाची एक फिलॉसॉफी असते आणि ती फिलॉसॉफी डायव्हर्सिफिकेशनची असेल, इंटिग्रेशन, कन्सोलिडेशन इत्यादी फिलॉसॉफीनुसार ही इन्व्हेस्टमेंट केली जाते. FII इन्व्हेस्टमेंट come from investors, mutual fund
portfolio management companies and corporate with pure motive of investment gain. The next point of distinction between FDI and FII is stability. Foreign direct investment is considered to be more stable than foreign institutional investment. FII is highly volatile. Flow. While FDI flow into primary market, FII flows into secondary market. Term. FII is short-term investment, whereas FDI are long-term investment. Benefit. FDI is perceived to be more beneficial because it increases production, bring in more and better product and services besides increasing employment opportunity, revenue for the government by way of taxes. FII, on the other hand, perceived to be inferior to FDI because it only widens and deepens the stock exchange market and provides a better price discovery process for the script. लक्षात घ्या FDI ची इन्व्हेस्टमेंट आणि FII ची इन्व्हेस्टमेंट. तर FDI ची इन्व्हेस्टमेंट ही मोर बेनिफिशियल समजली जाते कारण त्याच्यामुळे काय होतं की त्या देशाची प्रोडक्शन कॅपॅसिटी वाढते, चांगल्या प्रकारचं प्रोडक्ट, चांगल्या क्वालिटीचं प्रोडक्ट मिळतं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी वाढते, रेव्हेन्यू वाढतो, गव्हर्नमेंटला टॅक्सच्या स्वरूपात रेव्हेन्यू मिळत असतो, म्हणजे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग सुद्धा वाढतं. पण FII त्या तुलनेत इन्फेरियर क्वालिटीचं समजलं जातं कारण FII मुळे फक्त स्टॉक एक्सचेंज इज वायडन अँड डीपन. पण जर एखादी क्रायसिस निर्माण झाली तर ही इन्व्हेस्टमेंट जी परदेशातल्या लोकांनी केलेली आहे ते लगेचच शेअर्स विकतात आणि निघून जातात. त्याचा ऍडवर्स इफेक्ट ऑन बॅलन्स ऑफ पेमेंट. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण FDI आणि FPI याच्यातला फरक बघितला. जसं की FDI म्हणजे फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट, FPI फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट. ही फॉरेन FDI ची जी इन्व्हेस्टमेंट आहे ती मल्टीनॅशनल ऑर्गनायझेशन्स करत असतात, पण फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती स्मॉल कंपन्या, पेन्शन फंड, म्युच्युअल फंड, इन्व्हेस्टमेंट इन्स्ट्रुमेंट यांच्या मार्फत किंवा फॉरेन एंटरप्राइजच्या मार्फत केली जाते. त्याच्यानंतर FDI ची इन्व्हेस्टमेंट मागचा उद्देश काय असतो तर त्या व्यवसायावर नियंत्रण आणणं, डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ बिझनेस किंवा आपला व्यवसाय वाढवणं वगैरे हा उद्देश असतो. पण FPI चा जो उद्देश आहे तो कंट्रोलिंग बिझनेस नाहीये, तर कॅपिटल गेन हा त्याचा मेन उद्देश असतो. FDI मध्ये प्रोजेक्ट हा एफिशियंटली मॅनेज केला जातो, त्या तुलनेत FPI मधला प्रोजेक्ट हा एफिशियंट मॅनेजमेंट नसतं. FDI ची जी इन्व्हेस्टमेंट आहे त्याच्यामुळे लॉंग टर्म स्टॅबिलिटी निर्माण होते, पण FPI ची जी इन्व्हेस्टमेंट आहे हा हायली वोलॅटल असतो. FDI चा जो फ्लो आहे, नेट फ्लो हा स्मॉलर असतो, पण FPI चा नेट फ्लो हा हायर लार्जर नेट फ्लो असतो. FDI विकणं हे कठीण आहे, पण FPI मध्ये इट इज हायली लिक्विड. त्याच्यानंतर लास्ट आहे जो FDI आणि FPI मधला डिफरन्स आहे, तर FDI मधली इन्व्हेस्टमेंट ही फक्त फायनान्शियल ऍसेट मधली इन्व्हेस्टमेंट नसून नॉन फायनान्शियल ऍसेट मधली पण इन्व्हेस्टमेंट असते. जसं की टेक्नॉलॉजी आणि इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली जाते किंवा इंटेलेक्च्युअल कॅपिटल आणलं जातं. पण FPI मधली इन्व्हेस्टमेंट ही फक्त फायनान्शियल ऍसेट मधली असते. हा झाला FPI आणि FDI याच्यातला फरक झाला. नेक्स्ट जो आपण बघितला ते FDI आणि FII. तर FDI
मधली इन्व्हेस्टमेंट चा जो हेतू सेम कंट्रोलिंग द बिझनेस हा आहे, पण FII चा इन्व्हेस्टमेंट हेतू जो आहे तो कॅपिटल गेन आहे. FII साठी स्टॉक एक्सचेंज मध्ये कंपनीला रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. FDI ची प्रोसिजर पूर्ण वेगळी आहे. FDI ची एंट्री एक्झिट ही कठीण आहे, पण FII मध्ये एंट्री एक्झिट एकदम सोपं आहे. FDI मध्ये एखादा स्पेसिफिक एंटरप्राइज टार्गेट केलेला असतो आणि त्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली जाते, पण FII हे अधिक जे कॅपिटल उपलब्ध आहे ते कॅपिटल कुठेतरी गुंतवणूक करून कॅपिटल गेन करावं असा त्याचा उद्देश असतो. असं कोणतंही टार्गेट एंटरप्राइज नसते. FDI मुळे स्टॅबिलिटी निर्माण होते, पण FII हे हायली व्होलॅटल आहे. FDI चा फ्लो आहे जो प्रायमरी मार्केटमध्ये आहे. FII चा कॅपिटल फ्लो हा सेकंडरी मार्केटमध्ये होत असतो. FDI हे लॉंग टर्म फायनान्स आहे. FII हे शॉर्ट टर्म फायनान्स आहे. FDI चा उपयोग म्हणजे इनफ्लो FDI चा उपयोग त्या देशाच्या इकॉनॉमीसाठी होतो. जसं की त्या देशाची प्रोडक्टिव्ह कॅपॅसिटी वाढते, बेटर प्रोडक्ट मिळतं, एम्प्लॉयमेंट वाढते, रेव्हेन्यू वाढतो, रेव्हेन्यू टू द गव्हर्नमेंट सुद्धा वाढतो आणि एम्प्लॉयमेंट वाढल्यामुळे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग सुद्धा वाढतं. पण FPI चा असा काही खूपसा उपयोग होत नाही. फक्त स्टॉक मार्केट जे आहे ते वायडनिंग डिपिंग म्हणजे ते विस्तीर्ण होतं आणि स्टॉक मार्केट मधल्या प्राइसेस चांगल्या म्हणजे शेअर्सच्या प्राइसेस दर जे आहेत ते वाढतात, तेवढाच उपयोग होतो. बाकी इकॉनॉमीसाठी काही उपयोग त्याचा तितकासा उपयोग होत नाही. म्हणजे पूर्ण उपयोग होत नाही असं नाही, पण FDIच्या तुलनेत तितकासा उपयोग होत नाही. सो, thank you for today. Have a good day.